गुड आफ्टरनून पिलाने। आशा करूँ समस्ते भलरे थिबो हला। देख आज आम आरंभ करिबा इंग्राजी बहिर प्रथम पाठ बुझिल, जार नाम होची ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स, ऑल बेले सबु, थिंग्स बेले जिनिस, सबु जिनिस गुड़िक ब्राइट, ब्राइट अर्थ कौन ना उज्जवल एवं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बेले सुंदर, बुझिल सबु जिनिस गुड़िक उज्जवल सुंदर। ए पाठटी किए लिखिथिले ना सीएफ आलेक्जेंडर। सीएफ आलेक्जेंडर, तांको नाम सीएफ आलेक्जेंडर कहीं केला ना तांकर जी नाम कौन आम प्रधानमंत्री किपर भाव चिंतती ना जमी पीएम मोदी बोली चिंतती, सेमती तांकर नाम कौन सीएफ आलेक्जेंडर। सीएफ रो फुल फॉर्म होची सेंसिल फ्रांसिस, सेंसिल फ्रांसिस आलेक्जेंडर। हाँ पिलाने आ गोटे कथा मन रख ना, ये आलेक्जेंडर कौन ना गोटे आलेक्जेंडर तुम धारणा कौन अच्छी सी जे कौन गोटे पुओ होइथिबे नाई, से जने एठी कौन महिला। तो पाठटा किए लिखुछि जने महिला, बुझिल। तो चलो आमे प्रथमे तांको विषय टिके जानि नबा। देखो कवि विषय कौन कहछि देखो, about the poet, about the poet Cecil Francis Alexander was born in Dublin, Ireland in 1818। कौन ना सेंसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर कौन कोड जन्म कौन करथिले ना डब्लिन सहर। से डब्लिन सहर करथिला ना आयरलैंड रो, आयरलैंड रे थिला। को मसिया जन्म कौन करथिले ना 1818 मसिया रे आयरलैंड रो डब्लिन सहर से जन्म कौन करथिले। आ गोटे कथा मन रख पिलाने, आयरलैंड, आयरलैंड बोले कौन ना जोड़ी की ठंडा देश, सेटा गोटे कौन अधिक ठंडा देश, बुझिल। तापर देखो सी जे फेमस हाइमन राइटर पोएट। से कौन एटी हाइमन, हाइमन अर्थ कौन हाइम, हाइम देखो एटी कौन लिखा है हाइम। हाइम अर्थ होची धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक कथा गुड़िक आम लिखुना कवि धर्म विषय रे, सेटा होची एटी हाइम अर्थ कौन ना धार्मिक ग्रंथ से बेसी, धार्मिक गीत पर बेसी से लिखिचंती हैला। Her famous works are Hymn for Children, Christmas Carol, Once in Royal Rabbit City, Verses for Holy Season। This poem is included in Hymn for Children। देखो से जो केतेक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध जो धार्मिक गीत लिखिथिले बा पाठ लिखिथिले से भितर कौन अच्छी से हाइम फॉर चिल्ड्रेन और कौन क्रिसमस कैनल, वंस इन रॉयल रैबिट सिटी, आ कौन अच्छी वर्सेस फॉर हॉली सीजन। ए सब तांकर प्रसिद्धि लाभ होइथिला हैला। आमर जे पाठ गोटे अच्छी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, से क्या बिलोंग करछि ना हाइम फॉर चिल्ड्रन रु संगृहीत होइछि, बुझिल। हाइम फॉर चिल्ड्रेन रु संगृहीत होइछि हैला, ये ताको दर्शाउछि। तो वर्तमान आम कौन कवि विषय जानले, आम डेरी न करी कौन पढ़ी जीवा पाठटी स्टार्ट करिबा। तो चलो पिलाने वर्तमान आम जीवा पाठ उपर हैला। कवि परिचय सुनल, कवि पर आम जीवा पाठ उपर को। देखो कौन कहछि पाठ रे, देखो we see and enjoy many things around us such as beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals। We see आम्बे माने, we see and enjoy many things around, around बोले कौन आम चतुर्पार्श्व, आम चतुर्पार्श्व थिया विभिन्न जिनिस गुड़िक आम सब कौन करछे ना देखुचु और मन भरी उपभोग करुचु। एंजॉय अर्थ कौन उपभोग हैला। से भितर कौन कौन अच्छी ना ब्यूटीफुल सनराइजेस, सनराइज बोले सुंदर सूर्य उदय, सूर्यंकर उदयटा कौन आमको सुंदर देखा जाउछि ना ना लाल लाल हेगिरी। और सनसेट, सनसेट सूर्यास्त भी आमको बहुत सुंदर देखा जाए। आउ कौन कौन देखा जाए ना ट्रीज एंड फ्लावर्स, गछ और कौन से थिबा फूल गुड़िक। रिवर एंड माउंटेन्स, रिवर बोले कौन नदी, माउंटेन्स बोले पर्वत। रिवर नदी आ पर्वत गुड़िक आम देखी थाउ आ एंजॉय करथाउ। बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी आउ पशु, पशु पक्षी मध्य देखि आम कौन बहुत आनंददायक होता। देखो नेक्स्ट सेंटेंस टा कौन ना वी
ସ୍ମେଲ୍ ଦ ଫ୍ରେଗ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ସ। ହେଲା, ଆମେ ନା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସୁଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଓ ଫିଲ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ସ, ଆଉ ଆମ ଯୋଉ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ସିଜନ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ଆମର ବର୍ଷା ବେଲେ ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା ସବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଖରା ଦିନେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସବୁକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ନା we have eyes to see, ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି। and live to praise the beauty of the creation, କ୍ରିଏସନ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦରତା, ହେଲା, ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା, କଣ ପ୍ରଶଂସା, ଯୋଉ ପ୍ରେଜ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନ। ହେଲା, ହେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆମେ ପଢିବା ନା ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ହେଲା, have you ever thought, ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ କି who has created, ଏସବୁକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, such beautiful things for us, ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? who has blessed us with the sense of sight, ହେଲା, blessed, blessed ଅର୍ଥ କଣ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ହେଲା, ବ୍ଲେସଡ ବୋଲେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ଆମର ତ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଘ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେମିତି, ହେଲା, ଏ ସବୁ ଆମକୁ ଯେ ଚେତନା, ହେଲା, ଆମକୁ ଯୋଉ ଚେତନା, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେ ଚେତନା ଗୁଡିକ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି ତମେ କେବେ ଭାବିଛ କି? ହେଲା, read the poem to know that the poet thinks about these things, ହେଲା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଏଟ୍କୁ ପଢିବା ଓ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ପୋଏମ୍, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ପାରା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, all things bright and beautiful, all ବୋଲେ କଣ ସବୁ, things ମାନେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ବ୍ରାଇଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଜ୍ଜଳ, and beautiful ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ ଆଗରୁ ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। all creatures great and small, creatures, creatures ବୋଲେ କଣ ନା ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହବନି, କଣ ହବ ନା କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ହବ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ଗ୍ରେଟ, ଗ୍ରେଟ ବୋଲେ ବଡ, ଏବଂ ଛୋଟ, ସ୍ମଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଛୋଟ। ହେଲା, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଛୋଟ ଓ ବଡ। ହେଲା, all things wise and wonderful, wise and wonderful, wise ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, wonderful ର ଅର୍ଥ କଣ, wonderful ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ୱାଇଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚତୁର, ବୁଝିଲ, ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଚତୁର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦେଖିବାକୁ, ବୁଝିଲ ସବୁ। ଦି ଲର୍ଡ ଗଡ ମେଡ ଦେମ ଅଲ, କବି ଏଠି ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖ ଗଡ, ଗଡ ବୋଲେ କଣ ଭଗବାନ, ଲର୍ଡ ବୋଲେ ବୋଲେ କଣ ନା ଭଗବାନ, ନା ଏଠି କବି କଣ କହିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ଲର୍ଡ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହବ ଯୋଉ, ଯେମିତି ଆମେ ରାଜା, ଯେମିତି ରାଜା ବୋଲି କଣ ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥାଉଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ହେ ରାଜାଧିରାଜ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡ ଦେମ ଅଲ, ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ସବୁକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି, ଅଲ ଥିଙ୍ଗସ ବ୍ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଅଲ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ। ଅଲ ଥିଙ୍ଗସ ୱାଇଜ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଚତୁର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି। ଓ ଏ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ, ମେଡ ବୋଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କୋଉଠି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ନା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରା କଣ କହିଲା ଦେଖ ନା each little flowers that opens each ବେଲେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ଲିଟିଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଫୁଲ that opens ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଖୋଲା ବା ଖୋଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଲା ଫୁଲ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା each little bird that sings ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି he made their glowing colors ଏଠି ହି ବେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କବି କାହାକୁ କହିଲେ ନା କବି କହିଲେ ହି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ମେଡ ବେଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଫୁଲକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କୋଉ ଫୁଲ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ହି ମେଡ ଦେଇ ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଟାଇନି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଛୋଟ ୱିଙ୍ଗସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡେଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଗୁଡିକ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ନା ଗୀତ ଗାଇ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ ନା ହି each little flower that opens each little bird that sings he made their glowing colors and he made their tiny wings ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଲା ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଓ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଚାଲ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପାରା କଣ କହୁଛି ନା ଦି ପର୍ପଲ ହେଡେଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ଦି ପର୍ପଲ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି ବାଇଗଣୀ କଲର ହେଡେଡ ବେଲେ ହଉଛି କଣ ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ହେଡେଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଡ ହେଇଛି ଦେଖ ନା ହେଡେଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ ପର୍ବତର ମୁଣ୍ଡ କହିବା କି ନାହିଁ ପର୍ବତର ଉପରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଶିଖର ହେଲା ଏଇଠି ହେଡେଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲେ କଣ ଶିଖର ନା ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଯୋଉ ପର୍ପଲ କଲର ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପର୍ପଲ କଲର ଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ହେଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡିବ ସେ ସବୁ କଣ ନା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲା ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ନା ଦି ରିଭର ରନିଂ ବାଇ ଦି ରିଭର ସେ ନଦୀ ଗୁଡିକ କଣ ନା ଯୋଉ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯାଇଛି ଦି ସନସେଟ ଇନ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ସନସେଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ that brightness of the sky ଏ ସବୁ କଣ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଧରି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆକାଶକୁ ଚକଚକ କରୁଛି ବା ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛି ଆକାଶକୁ କଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଉଜ୍ଜଳତା କରୁଛି ଏସବୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ବି ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖ ନା କେତେ ନା 4 ନମ୍ବର ପାରା ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପାରା କଣ କରିଛି ଦେଖ ନା ଦି କୋଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡ ଇନ ଦ ୱିଣ୍ଟର କୋଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ପବନ ହେଲା ୱାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବନ କୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର୍ସନ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ନା ଆନନ୍ଦମୟ ହେଲା ଏଠି ଭଗବାନ କଣ ଖରା ଦିନର ଯୋଉ ଖରା ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଖରାଟା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କବି ପରିଚୟ କହିଥିଲି ଯେ ସେ କୋଉଠି ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କବି ନା ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ରହି ରହି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି 10 ମାସ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ସହିଲା ଆମେ କେମିତି 10 ମାସ ଆମେ ଖରା ସମ୍ଭାଳୁଛେ ତ ଆମ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଆମେ କଣ ପିକନିକ ମନେଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେପରି କବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଖରାଟା ଅଛି ସେ ଖରାଟାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଖାଇକି ତାଙ୍କର ବଡି କଣ କୋଲ୍ଡ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖରା ଦିନରୁ ଖରାଟାକୁ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଖରାଟାକୁ ଅନୁଭବ ବା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଖରାଟାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଦି ରାଇଟ ଫ୍ରୁଟ ଇନ ଦ ଗାର୍ଡେନ ଏ ଯୋଉ ପାଚିଲା ଫଳ ଗୁଡିକ ଯାହା ଆମର ବଗିଚାରେ ପାଚିଲା ଫଳ ଫଳୁଛି ହି ମେଡ ଦେମ ଏଭ୍ରିୱାନ ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମେଡ କରିଛନ୍ତି ବା କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ନା ଦି କୋଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡ ଇନ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନରେ ଥିବା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖରା ଦି ରାଇପ ଫ୍ରୁଟ ଇନ ଦ ଗାର୍ଡେନ
ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବଗିଚାର ପାଚିଲା ଫଳ ଏ ସବୁକୁ କିଏ ନା ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରା କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପାରା କଣ କରୁଛି ନା ଦି ଟୋଲ ଟ୍ରିଜ ଇନ ଦ ଗ୍ରୀନ ଉଡ, ଦି ଟୋଲ ଟ୍ରିଜ, ଟୋଲ ବେଲେ କଣ ଡେଙ୍ଗା, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଇନ ଦ ଗ୍ରୀନ ଉଡ, ଗ୍ରୀନ ବେଲେ କଣ ସବୁଜ, ଉଡ ବେଲେ କାଠ, ଏଠି ସବୁଜ କାଠ ହବନି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ହବ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡିକ କୋଉ ଥାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ଦି ମିଡୋସ୍ where we play, ମିଡୋସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘାସ ବା ଘାସ ପଡିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖେଳୁ, ଯୋଉ ଘାସ ପଡିଆରେ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦି ରୁସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର, ରୁସେସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଛଣ, ଛଣଟା କୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଆମର ନଦୀ ଥାଉଛି ନଦୀ ତଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜାତୀୟ ଯୋଉ ଛଣରୁ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ପଟି ବିଛଣା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବାସ୍କେଟ ସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଛଣ ଗଛରୁ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ ରୁସେସ୍ ଯେ ଛଣ ଗଛ ଗୁଡିକ, ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଛଣ ଗଛ ଗୁଡିକ। we gather every day, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କରି ଆମେ କଣ ଛଣ ପଟି ଫଟି ବା ଆମର ବିଛଣା ତିଆରି କରିବି, ଆମ ବାସ୍କେଟ ତିଆରି କରିବି କି ଆମକୁ କଣ ଦି ପଇସା ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଲା। କଣ କହିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଘାସ ପଡିଆ ଆଉ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଛଣ ଗଛ ଗୁଡିକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରା ବା ଲାଷ୍ଟ ପାରା କଣ କହିଛି ନା he gave us eyes to see them, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଆଖି, and lips that we might tell, ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଓଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ ଗଡ ଅଲମାଇଟି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା, କିପରି ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ହୁ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, କିଏ ଏ ସବୁକୁ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡେ ଭଲ ଭାବରେ କିଏ ବନେଇ ପାରିଲେ ନା ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ବନେଇ ପାରିଲେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ତ ପଢି ପଏମ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ନୂତନ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।